प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो द पंजाब टॉक्स। अकाली दल भाजपा की किहड़ी रणनीति की वजह करके एनडीए का साथी नहीं बन सकिया, इस दे उत्ते गलबात होवेगी। ते अजकल एक बहुत वड्डा मुद्दा जिहड़ा आ विश्व भर दे विच सारिਆਂ ਦੇ सामने आया ਉਹ हैगा जी हालीवुड के एक्टरां दा ते उत्थों दे जिहड़े स्क्रिप्ट राइटर आ उन्हां दा हड़ताल दे उत्ते चले जाना। लगभग 2 महीने का समा हो चुकिया। क्यों हड़ताल की, इस मुद्दे उत्ते गलबात करांगे। पहली खबर वल आउने आ। अकाली भाजपा का साथ काफ़ी चिर निभिया, पर 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ किसान अंदोलन की जो गल आई तो उस तो बाद ये तोड़ विछोड़ा जिहड़ा सीगा ਉਹ हो गया सीगा। हालांकि अकाली दावा करते सीगे कि ये साथ सदा निभूगा। और 97 की गल अगर की जाए तो सुप्रीमो प्रकाश सिंह बादल जिहड़े अकाली दल दे सीगे उन्होंने बिना किसी गलबात दे अपना समर्थन उस समय की अटल वाजपेयी जिहड़े सीगे प्रधान मंत्री सीगे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नूं दे दिता सी। और जिस वजह करके ये साथ निभदा आ रहा सीगा। और इस निभदे साथ दे विच बहुत वधिया कुछ होया। उन्हां सालां दे विच अकाली दल वाकई ही तरक्कीआं माण गया, राज भाग माण गया। तो दूजा केंद्र का साथ सीगा, पर बहुत सारिया चीज़ां छड्ड गया, बहुत सारिया मंगां नहीं मनवा सकिया। बहुत सारिया चीज़ां इहो जिहियां सीगियां जिन्हां नूं अज भी पंजाब दे लोकां दे लई ओह सिर्फ धरने प्रदर्शन और खास तौर पर सिखां दी मंगां दी अगर गल की जाए वो वजह बणियां होईयां, क्योंकि अकाली करवा सकते सी वो नहीं करवाए। हुण जो इन्हां दिनां दे विच महागठजोड़ बणिया आ, उस महागठजोड़ दे विच सारियां पार्टियां एक दूजे नूं समर्थन दिंदियां दिखाई दिंदियां ने। एक पासे 26 पार्टियां, एक पासे जो एनडीए सरकार भाजपा सरकार आ उन्हां दे वल्लों जो 38 के करीब जिहड़े सीगियां उन्हां पार्टियां की गल की गई है। पर इस दे बावजूद अकाली किते भी किसी धिर दे नाल खड़ोते जिहड़े वो नज़र नहीं आएगी। कि रणनीति कुछ अजिही है भाजपा की जिस करके अकाली जिहड़े ने वो नज़र नहीं आ सके। तो मैं दस देना चाहूँगा कि श्रोमणी अकाली दल जिसका इतिहास 100 सालों तो वध समय का आ, पंजाब नूं 5 वारी प्रकाश सिंह बादल वर्गा मुख मंत्री देण अते सूबे उत्ते लगातार 10 साल राज करन दा रिकार्ड कायम करन वाला अकाली दल विधान सभा विच महज 3 सीटां तक ही सिमटिया होया। इस वेले पार्टी अपनी होंद की लड़ाई लड़ रही है। भावें कि पंथक सियासत जिहड़ी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उत्ते कई दहाकिਆਂ तो काबज होने कारण अकाली दल कोले अजे भी ग्राउंड उत्ते मजबूत आधार है। पर भारतीय सियासत विच भाजपा की अगवाई वाली एनडीए अते कांग्रेस की अगवाई वाले इंडियन नैशनल डिवेलपमेंट इनकलूसिव अलायंस यानी कि जिहड़ी गठजोड़ बनिया इंडिया विच अकाली दल इन दोवां चों किसी विच भी शामिल नहीं होया। इस करके अजकल इन दोहां की चर्चा छिड़ी हुई है कि दो पार्टियां ने दोवां की चर्चा देश भर दे विच जिहड़ी आ राजनीतिक गलियारां च हो रही है। पर पंजाब दे विच चर्चा ये छिड़ी हुई है भी अकाली किसी पासे नहीं आएगी कि इहो जी वजूहात बनी है। हुण ये होया इस वारी इदां सीगा कि प्रकाश सिंह बादल जदों फौत हुंदे आ उन्हां दी फौतगी तो बाद जो भोग पिया उन्हां दा भोग दे उत्ते जिहड़े सी काफ़ी भाजपा के मंत्री आए आ, वड्डे दिग्गज लीडर आए आ। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौत के उत्ते इत्थे पहुंचे सी चंडीगढ़ प्रकाश सिंह बादल होना दे ते। पर इस दे बावजूद होया की है कि पंजाब दे विच ये सुरां उठनी शुरू हो गया सी कि एक बारी फिर अकाली भाजपा का गठजोड़ होवेगा। पर उस वेले प्रधान जिहड़े अश्विनी शर्मा सी पंजाब भाजपा के जिन्होंने हुण बदल के सुनील जाखड़ नूं प्रधान बनाया गया, वो वार वार एक तोता रटनी बोलते सीगे कि ना जी साडा तां कदे अकालियां नाल गठजोड़ हो ही नहीं सकता। अकाली दल दे भी बहुत लीडर ये कहिंदे सी जी साडा जिहड़ा गठजोड़ आ वो हो ही नहीं सकदा गा। ये गल्लां दे बावजूद भी फिर भी जदों प्रकाश सिंह बादल होरां दा भोग पिया उस तो बाद कई अकाली आगूआं ने यह गल कीती है कि आउण वाले समय दे विच हो सकदा है। और दबवीं सुर विच बहुत सारियां गल्लां उभर के सामने आईयां सीआं। हुण जदों 2024 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां दे विच महज कुछ क महीने रह गए आ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਰਮਾਇਆ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲਾਮੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਸਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਾਥ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਿਗਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੂਪੜਾ ਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀਆਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਮਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਧਰ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੰਨੀ ਜੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ ਨਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ HKL ਭਗਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਕਾਤਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਮਲਨਾਥ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਮਾਨੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇ? ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ NDA ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਆ।
ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ RSS ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ 117 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰੀ ਹੈ, MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਉਧਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਜ ਅੜੰਭ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਘੇਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ 2.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ
हैरानी च पाई बैठी है कि आखिर इहो जी किहड़ी वजह बन गई कि हालीवुड के एक्टरां ते स्क्रिप्ट राइटरां ने हड़ताल की। हालांकि देखा जाए कि हालीवुड की फिल्म इंडस्ट्री जिहड़ी आ उहनूं घट्टो घट्ट 2 ਤੋਂ 3 ਦੀ सदी का सफ़र शुरू हो चुकिया आ। इन्ने चिर दी ਉਹ फिल्म इंडस्ट्री फिल्मां बना रही है दुनिया के विच। 18वीं सदी के एंड तो शुरू हुई, 19वीं सदी टप गई, 20वीं का 2023 तक आ गया। इन्ने बारी उस इंडस्ट्री नूं चलदी नूं हो गया और बहुत ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਔਕੜ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਕੁਅਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ, ਬਕਾਇਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 65,000 ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11,500 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੇਖਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 1.71 ਲੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 1,60,000 ਐਕਟਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11,500 ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੇਖਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ 2 ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੀਗੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2019 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21% ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਐਕਰੋਸ ਦਾ ਸਪਾਈਡਰ ਵਰਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆਨਾ ਜੋਨਸ ਐਂਡ ਦੀ ਡਾਇਲ ਆਫ ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਦਾ ਫਲੈਸ਼, ਸ਼ਾਜ਼ਮ ਫਿਊਰੀ ਆਫ ਦਾ ਗੋਡਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ PVC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.2 ਬਿਲੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7.9 ਬਿਲੀਅਨ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ TV ਸ਼ੋਅ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ TV ਸ਼ੋਅ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਉਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਡਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ PTV ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇਹ ਸੀ ਸਨ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 2000 ਤੱਕ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ PTV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਡਰਾਮੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਏ, ਦਿਖਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਕੁਛ 2019 ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕੌਣ ਬੈਠੇ? ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਡੇਲੀ ਸੋਪ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਡੇਲੀ ਸੋਪ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2027 ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ 6 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਨੀ, NBC, ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਗੋਲਡਨ ਮਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਗਲੋਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, NBC, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ TV ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 55% ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। MTV, CBS ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 83% ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਐਪਲ ਨੇ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਿਜ਼ਨੀ ਪਲੱਸ, ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਂ TV ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਨਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ TV ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਜ਼ਨੀ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਝਗੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਮਿਸਿਜ਼ ਡਰੈਸਲਰ ਨੇ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੌਬ ਇਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮੁਗਲ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਬਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਕੁਝ ਸਟੂਡੀਓ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਕੁਝ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਨਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੋਲਨ ਦੀ ਓਪਨਹਾਈਮਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮੈਟ ਡੇਮ, ਐਮਿਲੀ ਬਲੰਟ ਅਤੇ ਸਿਲੀਨ ਮਰਫੀ ਤੇ ਫਲੋਰੈਂਸ ਪੁਗ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1.71 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਾ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। 11 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰੈਡ ਪਿਟ, ਮੈਰਿਲ ਸਟਰੀਪ, ਜੈਨੀਫਰ ਲਾਰੈਂਸ, ਚਾਰਲਿਜ਼ ਥੈਰੋਨ, ਜੋਕਨ ਫਿਨੋਕਸ, ਜੈਮੀ ਲੀ ਕਰਟਿਸ, ਓਲੀਵੀਆ ਵਾਈਲਡ ਤੇ ਇਵਾਨ ਮੈਕਗ੍ਰੇਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੜ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਾਰਜ ਕਲੂਨੀ, ਜੌਨ ਕੁਸੈਕ ਤੇ ਮਾਰਕ ਰਫਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। HBO ਦੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਕੌਕਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਾਹ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਾਨਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਟਿਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਫਲੋਸੀਆ ਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟਰ ਗਿਲਡਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ WGA ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓ ਆਰਟਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਨ, ਐਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ, ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ, ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫਰੈਂਡ ਟ੍ਰੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰਖਾਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਘਟ ਗਿਆ ਆ ਤੇ AI ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ AI ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਐਕਟਰ ਕਿਉਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਨਿਸਬਤ ਸਾਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਸ਼ ਰਾਜ ਬੈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਬੌਂਡ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੂਲਦੇ ਆ। ਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵੀਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨਾਂ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀਏ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport District, Mehtoj is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ
ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਓਏ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਓ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਵ ਟਾਇਰ ਸੇਵ ਮਨੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਓ ਭਾਈ, 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਸ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। ਯੂਨਿਟ 611 ਵਰਵਿਨ ਡਰਾਈਵ, ਰੋਜ਼ਰ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ROH 1E0। ਜਾਂ ਤੂੰ repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੁਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ, $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ।